مشرکوں پر کو اللہ پر بھروسہ تو ہوتا نہیں ہے، ان کو دنیا کے اسباب پر ہمیشہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے کے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی ہدایت کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں اور جسے چاہیں ہدایت نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کا 12واں پارہ قیام کے اندر سنا ہے۔ 12واں پارہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ آج ہم سورہ ہود کی 25 سے لے کر آخر تک کی آیتوں پر مختصر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے 8 پیغمبروں اور رسولوں کے اور ان کی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے رسالت کو ثابت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ جو حالات ان کے لیے دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا ان کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، یہی حالات ہر دور میں ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ہر نبی کو عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، قوت عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھیوں کو غالب کیا ہے، اور اللہ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کے دشمنوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو یہ جو مکے کے لوگ مشرکین آپ کے خلاف اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، آپ کو پریشان اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین انہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کرے گا جس طرح پہلی انبیاء علیہ السلام کی دشمنی پر کمر بستہ قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قصے سے آغاز کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے آگے سے کیا رد عمل پیش کیا، کیا جواب دیا، کس طرح مذاق اڑایا نوح علیہ السلام کا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 950 سال تک مہلت دی نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری توانائیاں 950 سال تک مسلسل لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، ان کی ہمدردی اور بھلے کے لیے، ان کو کفر اور شرک سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانے کے لیے صرف کرتے رہے، لیکن قوم ہٹ دھرمی، ضد، اناد پر اڑی رہی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے نوح علیہ السلام کو دکھ دینا، تکلیفیں دینا، ان کا مذاق اڑانا جو ہے نا، یہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر رب العالمین نے جب نوح علیہ السلام کو کہا کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں نوح آپ پر، اب آپ ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں، ان میں سے کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جب آپ نے بد دعا کر دی ہے تو اب کشتی تیار کرو، اور فرمایا یہ 37 نمبر آیت میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر آدم ثانی، وہ اللہ کی وحی اور اللہ کی آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کشتی جو رب العالمین کی وحی سے بنی ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے حکم دیا ویسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ کی آنکھوں کے سامنے بنی۔ اس کشتی جیسی دنیا میں کوئی کشتی اور کوئی بحری جہاز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو سکے، وہ کتنی عظیم ہوگی جو خود رب العالمین نے بنوائی نوح علیہ السلام سے اپنی وحی کے ذریعے۔ کشتی جب نوح علیہ السلام تیار کر رہے تھے تو جب بھی آپ کی قوم کے سردار، وڈیرے، بڑے اور دوسرے قوم کے کافر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو اور زیادہ مذاق اڑاتے، کہتے پہلے تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ عقل مند ہے، لیکن اب تو یہ کشتی بنا رہا ہے، ادھر پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اس نے خشکیوں پر کشتی چلانی ہے، کیا خشکیوں پر کشتی چلائی جاتی ہے؟ تو اس طرح کا وہ مختلف مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جو وقت طے کیا تھا ان کے عذاب کا،
परवरदिगार ने आसमानों को हुक्म दिया, आसमानों ने मूसलाधार बारिश बरसानी शुरू कर दी, ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने अपना पानी उगलना शुरू कर दिया और हर तरफ पानी का सैलाब जारी हो गया और ये इसकी सतह बुलंद होती गई मुसलसल, हत्ता कि सारी की सारी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम उस पानी के अंदर गर्क होकर सफ़े हस्ती से मिट गई। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा था कि इस कश्ती में आप हर मखलूक के एक एक जोड़े को सवार कर लेना और जो आप पर ईमान लाए हैं उनको सवार कर लेना। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कश्ती में ईमान वालों को और मखलूकात में से हर मखलूक के एक एक जोड़े को सवार कर लिया। वो कश्ती पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई, सारी कौम गर्क हो गई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लख्ते जिगर आपका बेटा वो पहाड़ी पर खड़ा है, गर्क होने के करीब है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे दावत दी, या बुनैया यरकब माना, ए मेरे प्यारे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन चूंकि उसकी मजलिस गंदी थी, वो मुशरिकों के साथ रहता था, नबी की साथ वो नहीं बैठता था, नबी की दावत को वो उसने कबूल नहीं किया। जैसी मुशरिकों की मजलिस थी उसकी, वैसे ही उसका उस पर रंग चढ़ा हुआ था। तो उसने कहा मुशरिकों पर को अल्लाह पर भरोसा तो होता नहीं है, उनको दुनिया के असबाब पर हमेशा भरोसा होता है, वो दुनिया से के असबाब की तरफ देखते हैं। तो उसने कहा सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पहाड़ पानी से बचा लेगा। लेकिन मुशरिक को नहीं मालूम होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जगह पकड़ आती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत और कोई मखलूक बचाने वाली नहीं होती। तो उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। पानी बढ़ता गया और पहाड़ पर भी पानी पहुंच गया और वो गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा भी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि या अल्लाह तेरा वादा सच्चा है और ये मेरा बेटा मेरे अहल में से था, तेरा वादा सच्चा था कि मैं तुझे और तेरे अहल को बचाऊंगा, तो इसको बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्ती से डांट दिया और फरमाया ला तसअलने मा लैसा लक बिही इल्म, ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसका तुझे इल्म नहीं है, खबरदार मुझसे उसका मत सवाल करना। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है। तेरे अहल वो हैं जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक किया, तेरे नक्शे कदम पर चले और तेरे साथी बने, वो तेरे अहल हैं। और जिन्होंने तेरी दावत को लब्बैक नहीं कहा, उनको उसको कबूल ही नहीं किया, उन्होंने माना ही नहीं उसको, वो बेशक तेरा नस्बी बेटा जरूर होगा लेकिन वो तेरे अहल में से नहीं है, मत सवाल करना। अल्लाह ताला ने डांट दिया इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, तू ऐसा सवाल करे जिसका तुझे इल्म नहीं है, मैं तुझे वाज करता हूं कहीं तू जाहिल लोगों में से ना हो जाए। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी और पनाह मांगी कि या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसा सवाल करूँ तुझसे जिसका मुझे इल्म ना हो। तो ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का थोड़ा सा तज़किरा किया है। इससे एक बात ये साबित होती है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में होती है। अल्लाह के जलीलुल कदर उलुल अज़म पैगंबरों के हाथ में भी हिदायत का इख्तियार नहीं होता कि वो जिसे चाहें हिदायत दे दें और जिसे चाहें हिदायत ना दें। ये काम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। जिस तरह पीछे भी हमने सुनी है आयात, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाहु यहदी मन यशा, आप ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। आप सिर्फ हिदायत का राह दिखा सकते हैं, हिदायत की रहनुमाई कर सकते हैं, हिदायत पर चलने की दावत दे सकते हैं, लेकिन हिदायत की तौफीक देना ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में और परवरदिगार के इख्तियार में है। ये इख्तियार मालिकुल मुल्क ने अपनी मखलूकात में से किसी को दिया ही नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि बाज़ हमारे मुसलमान जो ला इल्मी की बिना पर यह समझते हैं कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने कुछ बंदों को कुछ इख्तियारात दे दिए हुए हैं जो अपने ज़ाती अल्लाह के इख्तियारात हैं, वो अल्लाह ने बंदों को दे दिए हुए हैं। ये बात 100% गलत है। अगर इख्तियारात वो दिए होते तो फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी कुफर पर तो ना मरती। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो आपकी आंखों के सामने तो गर्क ना होता। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप आज़र वो जहन्नुम में तो ना जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सका चाचा अबू तालिब वो जहन्नुम में ना जाता। जिस तरह सही बुखारी में हदीस है, प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जाएगा और सबसे हल्का अजाब होगा और इसको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और इससे उसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह चूल्हे पर रखी हंडिया खौल रही होती है। सारे इख्तियारात कुल्ली का मालिक अगर कोई कायनात में है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। परवरदिगार के अलावा अल्लाह के नबी
رب کے بعد سب سے بڑے عزت والے، عظمت والے، شان اور مقام والے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ رب العالمین کے اختیارات نہیں ہیں۔ جو الہ اور معبود کی خصوصیتیں ہیں وہ کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے نہیں عطا کی، بس اللہ نے اپنے نبیوں کو جو بتایا ہے، جو سکھایا ہے، اس کا ان کو علم تھا۔ باقی اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی نیک بندہ شریک نہیں ہے۔ پروردگار نے اپنی خصوصیات جو ایک الہ اور معبود کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ خصوصیات پروردگار کے علاوہ کسی اور میں مانیں گے تو ہم اس کو اللہ رب العالمین کا شریک کر دیں گے اور ہماری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مختار کل صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کلی اختیار نہ ہے، نہ پروردگار نے کسی کو دیا ہے، اور نہ یہ کسی کی شان کے اور کسی کی شان اور مقام کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔